اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے کہ کے پی کے کی حکومت کیا پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے چلی جائے گی؟ کیا پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ارکان نے جو ان کے ایم پی ایس تھے ان کے خلاف وہ ریفرنس جا کے چلا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب مذاکرات کریں گے عمران خان صاحب سے؟ کیا انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی اس جولائی میں یا آئندہ آنے والے مہینوں میں؟ ایران اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ ہو سکتی؟ کیا ہونے جا رہا؟ ہونا کیا ہے؟ یہ سب کچھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا میں نے کہا تھا کہ 6 جولائی کو جو ہے ایسٹ سے، مشرق سے جو ہے جوپیٹر وہ رائز کرے گا، تو وہ جوپیٹر جو رائز کرے گا، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس سے یاد رکھیے گا کہ علی امین گنڈا پور مضبوط ہو جائیں گے۔ اب جو مرضی کر لے حکومت سرکار کہ جی ہم علی امین گنڈا پور صاحب کو فارغ کر دیں گے، تو یہ ممکن نہیں، ناممکن ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، عمران خان صاحب خود اگر وہ کہہ دیں علی امین کو کہ جی آپ فارغ ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے خلاف عمران خان صاحب میں اعتماد لے آئیں تو وہ فارغ ہیں، یا عمران خان صاحب کا استعفیٰ دیں تو وہ علی امین مان لے گا۔ لیکن حکومت چاہے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا، کیونکہ مشتری سیارہ علی امین کو گنڈا پور کو فائدہ دے رہا ہے۔ اور دوسری بات، پنجاب اسمبلی کی طرف ہم آئیں تو وہاں پہ جو 28 اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر ریفرنس چلا گیا یا جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی وہ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے، یہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ اور بس صرف ایک پریشر دیا جائے گا عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، بس عمران خان کو ہی دیا جائے گا کہ وہ پریشر میں آئیں اور مذاکرات کے حوالے سے جو چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہو، جو ہم کہتے ہیں عمران خان کو وہ کرے، اس طرح کی بات ہے۔ اب بات ایک طرف تو یہ ہوگی، تو خیر پنجاب اسمبلی میں بھی یہ جو ہیں مضبوط ہیں پی ٹی آئی والے، وہ کہیں نہیں جا رہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری طرف ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں، ہاں پنجاب اسمبلی میں جو مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہیں وہ کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ ابھی تو پیپلز پارٹی جو ہے، جو میں نالج آف جفر سے دیکھ رہا ہوں، وہ یہاں پہ کچھ وزارتیں پنجاب میں مانگیں گے، یہ لکھ لیجئے۔ اور جب ان کے وزارتیں آئیں گی، 1 روپے میں 25 پیسے تک جو ہے وزیر اعلیٰ جو پنجاب موجودہ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی کمزور ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو ہیں ارکان، اپوزیشن لیڈر وغیرہ، وہ بھی ان کو پریشر میں لائیں گے، یہ اس طرح کی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑا آ رہا ہے جی کہ یہ ملاقات کریں گے۔ تو بھائی اتنے لوگوں نے ملاقات کر لی تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب تو اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا 9 مئی، اور یہ جو ہے 26 آئینی ترمیم، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں فارم 45 والی جو 47 والی حکومت کو میں نہیں مانتا، مینڈیٹ واپس کیا۔ یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے گلے میں پھنس جائے گا، نون ہو، پیپلز پارٹی، سیاسی جماعتیں ہوں، یہ چکر ہے، بات وہیں پہ آ کے پھنسے گی۔ پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب گئے تھے ایک دفعہ، جب عمران خان صاحب گر گئے تھے، کنٹینر چڑھ رہے تھے تو وہ گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ معافی کو نہیں دی، پوری کمپین ٹھوک کے کی تھی انہوں نے، اس طرح کی ہے بات۔ تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی کوئی بات مان جائیں، ایسا نہیں۔ اگر وہ مانتے ہیں تو پھر وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست کو تقویت دینے والی بات ہے، لیکن میں ایسا دیکھ نہیں رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 6 جون کو جو مریخ سیارہ تھا وہ چلا گیا لیو میں، اور اس نے اب 28 جولائی تک رہنا ہے، 28 کے بعد وہ چلا جائے گا ورگو میں۔ اب یہ ہے کہ 28 جولائی کے بعد ذرا برف پگھل سکتی ہے، کوئی اگر چاہیں سرکار، چاہیں اسٹیبلشمنٹ، چاہیں کہ عمران خان صاحب کو منا لیا جائے اور کسی طریقے پہ کسی بھی بات پہ وہ ایگری کر جائیں، تو ایسا ممکن ہے، ایسا ہے۔ اور کیونکہ
28 जुलाई को मरीख एक डेंजरस जगह से निकल के ज़रा अच्छी जगह पे आएगा और उससे इमरान खान को भी फ़ायदा है। अभी इमरान खान साहब जो हैं 28 जुलाई तक फ्रंट फुट पे खेलेंगे। अब ये नहीं कि 28 जुलाई के बाद वो प्रेशर में आ जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है, यानी कि कोई रास्ता निकलेगा मुशावरत का। अगस्त का जो महीना है उसमें मैं समझता हूँ कि बर्फ़ पिघल चुकी होगी। हो सकता है कि ये जो जुपिटर जो 6 जुलाई को राइज कर रहा है ये खान की आज़ादी के लिए भी बन जाए। अगस्त का महीना अहम समझा जा रहा है मेरे मुताबिक, मेरे नॉलेज ऑफ जफर के मुताबिक ये ऐसी बातें हैं। दूसरी बात कि जंग के हवाले से जो मैं बात देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि जी शायद तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि जंग होने जा रही है इंडिया की और पाकिस्तान की। इंडिया बड़ी बड़ी बड़के मार रहा है। शंघाई कॉन्फ्रेंस में उसकी वो इज़्ज़त नहीं मिली जो पहले मिलती थी। उधर जब वो वापस वज़ीर दफ़ा जो हैं उनके वो नाथ सिंह हैं कोई वो राजनाथ सिंह कोई ऐसे, वो भी ज़रा इज़्ज़त नहीं मिली तो मीडिया भी तलमला उठा वो भी कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो इंडिया में आपको पता फिर मोदी है, उसके दिमाग की लाइन यहाँ से ज़रा हिली हुई है। तो इस तरह के लोग ज़रा सीरियस नहीं, वो संजीदा गुफ्तगू नहीं करते, वो ज़रा एग्रेसिव होते हैं विदाउट प्लान, बस जो कह दिया मुंह में और फिर कहते हैं इस पर अमल करो, उसका फिर नुकसान होता है। जैसे कि इन्होंने पहले नरेंद्र मोदी ने हमला किया पाकिस्तान पे करवाया और उसको मुंह तोड़ जवाब मिला, और ना जवाब मिला बल्कि ठोका भी उसे, उसके रफ़ेल शवेल भी। अभी सुना जा रहा है जी वो पता नहीं कितने करोड़ डॉलर के वो असला खरीद रहा हो। भाई तुम्हारा पहले रफ़ेल गिर गया है, अब जब तुम खरीदोगे तो क्या वो साथ ही चलना शुरू हो जाएगा? उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, मशक़ें होती हैं। खैर दुनिया बड़ी परेशान है। मैं समझता हूँ 11 जुलाई को जो खप्पर योग लग रहा है 7 अक्टूबर तक है। इसमें अच्छा एक खप्पर योग लगा था मार्च टू बिटवीन मई में था, उसमें लड़ाई झगड़े जंगें वगैरह चीज़ें हो सकती थी, वो हुई भी और आपने देखा। अब जो 11 जुलाई को खप्पर योग और 7 अक्टूबर तक रहेगा इसमें जंगें नहीं है, इसमें खुदाई आफात है, अल्लाह माफ़ फरमाए, ज़लज़ले अर्थक्वेक हैं, जहाज़ों का टकराना अल्लाह ना करे, ट्रेनों का टकराना, क्या कहते हैं स्टॉर्म, क्लाउड ब्लास्ट, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना, इमारतों का बह जाना, इस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ। वहाँ पे तो हाई अलर्ट होगा इंडिया में भाई, उधर पानी सैलाब के वाले से इमरजेंसियाँ नाफिज होंगी। ये कौन सी जंगों के महीने हैं? ऐसी चीज़ तो मैं नहीं देख रहा। ये खुदाई आफात वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं और इंडिया का बड़ा माशी हवाले से नुकसान देख रहा हूँ। और ये खाली इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ें आएंगी। ये क्या कहते हैं जुलाई से बिटवीन अक्टूबर, ऐसा देख रहा हूँ। इसराइल गिद्दड़ बगियाँ हैं, याद रखना इंडिया और इसराइल ये 7 जुलाई, ये जो अब जुलाई से 11 जुलाई से ऑनवर्ड जो है 7 अक्टूबर तक बस बयानिए देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बस करो। नारेबाजियाँ हैं और ये कह लें कि सोशल मीडिया पे उनको कुछ व्यूवरशिप मिलेगी, वो बड़ा पैनिक होगी, वहाँ कुछ नहीं होना। अल्लाह के हुक्म से ऐसा नहीं देख रहा। हाँ ये ईरान बिल्कुल ऐलान कर सकता है कि मैं एटॉमिक पावर बन गया, लो धमाके ठा ठा ठा, ऐसा वो कर सकता है। और जिसकी तायद मैं ये समझता हूँ, मैंने एक पेशन गोई कर दी थी कि इस साल अगले साल ईरान धमाका वो एटॉमिक पावर हो जाएगा। अब अमेरिका साहब बहादुर कहते हैं वो 1-2 साल पीछे हो गए। मैं ये कहता हूँ कि इस साल वो भी कर सकते हैं, अगले साल ऐलान भी कर सकते हैं, वो इतने करीब हैं। पूरे दुनिया में इस वक्त 2 मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनको लड़ना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और झुकना नहीं आता और ना पीछे हटना आता है। वो ईरान और मुल्क पाकिस्तान, ये दोनों हैं। और हमारे ब्रदर मुल्क है, हमसाया मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने 2025 जो है वो उस डिजिट्स को काउंट करो, तमाम डिजिट्स को, वो 9 बनता है और 9 आपको पता है मुसलमानों का एंजल नंबर है। 2025 में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की पाकिस्तान पे इंडिया की जानिब से और इंडिया हारा, क्योंकि हमारा लकी डिजिट मुसलमानों का 9 है। इसराइल की जानिब से ईरान की तरफ जंग मुसल्लत करने की कोशिश की लेकिन इसराइल हारा, मुसलमानों का लकी डिजिट 9 है। ये पूरा साल 2025 9 के डिजिट में ही है। जो भी किसी मुसलमान कंट्री को छेड़ेगा और मुंह दिखाएगा। तो खैर कल इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।